हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आमे संविधान रो भारतीय संविधान रो गठन एवं तार इतिहास उपरे एमसीक्यूज करथिले। तो आज आमे सेही सीरीज टाको कंटिन्यू करछे एवं क्वेश्चन 50 रे आमे कंप्लीट करथिले। आज ता परठर आमे डिस्कस करिवा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देला संविधान सभा रो सबठारो गुरुत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमिटी रो अध्यक्ष किए थिले? ଜାଣିଛେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲିକା ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା କମିଟି ୟୁନିୟନ ପାୱାର୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସମ୍ବିଧାନ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो केंद्रीय रे थिले हेड थिले जवाहरलाल नेहरू, किंतु प्रादेशिक रे हमरो सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले हमरो अध्यक्ष थिले। नेक्स्ट, संविधान सभा परिचालना कमिटी रो अध्यक्ष किए थिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे कि भारत रो प्रथम राष्ट्रपति मध्ये थिले। मौलिक अधिकार एवं संख्यालघु परामर्शदाता कमिटी कमिटी तेणु ये मन रखे मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार वाला जो कमिटी थिला, तो तादरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले तार अध्यक्ष। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जण मेंबर थिले? 7 जण मेंबर थिले। अध्यक्ष को मिसाई करी मोट 7 जण मेंबर थिले। आ डॉक्टर बी आर आंबेडकर को आमे कोन कहूची ना भारतीय संविधान रो जनक कहूची। संविधान सभा रे ऐतिहासिक जो उद्देश्य संकल्प किए उपस्थापन करथिले? उद्देश्य संकल्प तो माने पड़थिबो हमर पंडित जवाहरलाल नेहरू आनिथिले, जोटा कि परवर्ती समय रे हमर भारतर संविधान प्रस्तावना जो प्रिएम्बल कहूचे बा मुखबंध कहि परिबो, सेटा हेची। आ सेटा आनिथिले 13 डिसेंबर 1946 मसिया रे। उद्देश्य संकल्प रो महत्व कोन थिला? यह संविधान रो मूलदुआ, संविधान दर्शन एवं लक्ष्य को स्पष्ट करथिला। It defined the core philosophy and goals of the constitution. संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प केबे सर्वसम्मति क्रमे गृहीत होइतिला? 22 जनवरी 1947 रे एई उद्देश्य संकल्पटा गृहीत होइतिला। नेहरू को द्वारा आगत उद्देश्य संकल्प परवर्ती समय रे संविधान रो मुखबंध बा प्रस्तावना जोटा प्रिएम्बल हमें कहूचे सेइटारे तार आधार सजिथिला। संविधान सभा को संविधान प्रस्तुत करिया पय मोट केते समय लागितिला? तो ये क्वेश्चन टा माने बहुत समय अन्य अलग प्रकार एग्जाम रे आसे, अलग एग्जाम रे आसे। तेणु करी तार आंसर जानिबो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। तो तुम जदि डेट कैलकुलेट करि परिबो माने हेइतला 1946 रे 9 डिसेंबर स्टार्ट हेइतला आ एंड हेइतला केते 26 नवंबर 1949 रे। तो एग्जैक्ट तार डिफरेंस होची 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। एटलेला 26 नवंबर 1949 मसिया रे भारतीय संविधान गृहीत एवं अधिनियमित हेतला। अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड एटा सब मन रखते वाटा अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड हेतला 26 नवंबर 1949 को, जो दिन तक कि आमे भारत रे प्रति वर्ष कोन करछे ना संविधान दिवस भाव रे पालन करछे। ठीक अछि। संविधान रो केउ धारा अनुसार किछि निर्दिष्ट व्यवस्था यथा नागरिकता एवं निर्वाचन 26 नवंबर 1949 रु तुरंत लागू कर जायतिला। धारा 394 अनुसार संविधान धारा 394 अनुसार केउ केउ व्यवस्था थिला एटा देखि देबा आ टिके पर बोध अछि। ठीक अछि। तो भारत विभाजन समय रे शरणार्थी समस्या रे समाधान पाई 2 नवंबर 1949 रु संविधान रो केउ धारा गुडी तुरंत लागू होइतिला? धारा 5 6 7 8 9 जो गुडी हमर हम जानि 5 रु 11 रहिछि जो सिटीजनशिप रिलेटेड अब आर्टिकल्स गुड़ा को सिटीजनशिप माने हमर भारत रो जो माने कहि परिबा नागरिकता नागरिकता संबंध रे हमर 5 रु 11 भीतर लिखा हिछ। तो 5 6 7 8 9 स्पेसिफिकली हेतला ए समय 2 नवंबर 1949 रु तुरंत लागू हो जायतिला। निर्वाचन आयोग गठन एवं निर्वाचन परिचालना पयका 26 नवंबर रु ही 1949 रु ही हमर धारा 324 लागि जायतिला।
ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି କୋଉ ଧାରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଦିନ ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଡପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ରିଲେଟେଡ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଶାସନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଧାରା ଗୁଡିକ 1949 ରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା? ଧାରା 379, 80, 88, 91, 92। ସମ୍ବିଧାନର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଧାରା ଦ୍ୱୟ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଧାରା 366 ଏବଂ ଧାରା 367। କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦଲିଲର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ? ଧାରା 393 ରେ କହୁଛି କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ନାଁଟା ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକା ସେଟା ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲିକା ଧାରା 393 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, ଯୋଉ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ ଭାରତବର୍ଷରେ। ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁ ହେବା ତାରିଖ କୁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ବୈଧାନିକ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି? ସମ୍ବିଧାନର ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାରିଖ ବା ଡେଟ୍ ଅଫ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନା ସୋଭରେନିଟି ଡେ, ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ, ନା ଲିବରେସନ ଡେ, ଓନ୍ଲି ଡେଟ୍ ଅଫ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାରିଖରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟା ପାର୍ଟ 3 ରହୁଛି। এটা ଡେଟ୍ ଅଫ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ମାନେ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥିଲା। ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା କେବେ? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା? ଯୋଉଠି ପାଇଁକା ଏଇ ଦିନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ କରାହେଲା? ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ, ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିବା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ଟାକୁ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପରେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଟାକୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହିସାବରେ। ସମ୍ବିଧାନର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଦାର୍ଶନିକ ସାରାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଟା ଆମର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହୁଛି, ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ କେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? We the people of India, ଆମେ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। With the people of India having solemnly resolved to constitute India into what? ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁଖବନ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ କିଏ? ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ। ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ କି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ କିଏ? କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ନା ସଂସଦ, ନା କେହି ନୁହଁ। ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହିଁ ନିଜକୁ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନଟା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ମାନେ ଯେତେକ ରୁଲ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଛୁ। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହିଁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ହାଭିଂ solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ସେକ୍ୟୁଲାରଟା ତ ପରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ସେକ୍ୟୁଲାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 1949 ଡେଟ୍ ମାନେ 1949 ରେ ହେଇଥିଲା। ସେକ୍ୟୁଲାରଟା ପରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଟା ଯୋଉ ସୋଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ। ମୁଖବନ୍ଧରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଜଷ୍ଟିସ 3 ପ୍ରକାର ଆମର ଅଛି। କଣ କଣ? ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ 3 ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦବାର ଅଛି। ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରଦତ୍ତ 3 ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ। ଆଉ ମୁଖବନ୍ଧରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା? ଚିନ୍ତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପାସନାର। The freedom of thought, expression, belief, faith and worship। ମୁଖବନ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସମାନତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାବି ସେମାନେ ଭାରତରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖବନ୍ଧ କଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହେ? ଭ୍ରାତୃଭାବ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ସବୁଠାରୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଫ୍ରାନ୍ସରୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ। ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ କେତେ ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି? ମୁଖବନ୍ଧ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ହେଇଥିଲା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଯେବେ ହେଇଥିଲା 1976 ମସିହାରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନଟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା। କଣ କଣ ତ ମନେ ରଖିବ? ଏସଏସଆଇ, ଏସଏସଆଇ ମନେ ରଖିପାରିବ। କଣ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ସମାଜବାଦୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ସେକ୍ୟୁଲାର ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଥିବା ସାର୍ବଭୌମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ସରଳ ଅର୍ଥ କଣ? ସାର୍ବଭୌମ ମିନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ନ ହେବା। ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବନା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଲେକ୍ଚର ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଲିପ୍ ବାଇ ରାଜାରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ସେଠୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିପାରିବ କଣ ଅଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଏବଂ କେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଆଗକୁ ବଢିଛି, ଇତିହାସ କେମିତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ଦେହରେ ପଢିପାରିବ। ଭାରତ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନର ସାର୍ବଭୌମ ଆଦର୍ଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭାରତ ତାର କୌଣସି ବି ପଲିସି ଡିସିସନ ନବା ପାଇଁକା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଠାରୁ ନବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଆଡଭାଇସ୍ ନବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସମାଜବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଭଳି ସମାଜବାଦ ଅଟେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ, ନା କି ମିଲିଟାରୀ ସୋସିଆଲିଜମ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲିଜମ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜବାଦ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆମର ହଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ। ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ଦୂର କରି ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଟୁ ମେକ୍ ଏ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ and reduce inequality and establish welfare state. ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି କଣ? এটা আছে କି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଭାରତରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି କି ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ତେଣୁକରି ସରକାର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ତମେ ପବ୍ଲିକଲି ଦେଖେଇ ପାରିବନି ତମେ କୋଉ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛ। ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ 2011 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର କଣ କଲେ, କି ଯୋଉ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ମୁସଲମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କି ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଆଇଡିଓଲୋଜି କି ଆମେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ପବ୍ଲିକଲି ଆମର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର୍ସରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ରିଲିଜିଅନ ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ହାତରେ ଥାଏ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଶାସନ କ୍ଷମତା। ଭାରତକୁ ଏକ ଗଣରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ସେ କିଏ? ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ, ନା କି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ବ୍ରିଟେନ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗଣରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯିଏ ଥିବେ ହେଡ୍ ଥିବେ ଷ୍ଟେଟର, ସେ କଣ ଥିବେ ନା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନରେ ନିର୍ବାଚିତ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁକରି ବ୍ରିଟେନ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିପାରିବ, ନା କି ଗୋଟେ ଗଣରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବୋଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣରାଜ୍ୟ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ନା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଟନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ MCQ ସଲ୍ଭ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ସିରିଜଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏଇ ଗଠନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତ ଏତକ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯୋଉ ଆମର ସିଟିଜେନସିପ୍ ରହିଲା, ନାଗରିକତା ରହିଲା, ବା ଭାରତର ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ରହିଲା, ତ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏତିକି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।